Я хочу прочитать один стих из 11 главы Деяний апостолов. Ես ուզում եմ կարդալ Գործք առաքելոց 11-րդ գլխից մի խոսք։ Это был такой момент, Դա այն պահն էր, когда к Богу стали обращаться первые язычники. երբ Աստծուն սկսեն դառնալ առաջին հեթանոսները։ Их было много тогда в Антиохии. Եվ Անդիոքում շատերն էին այդպիսին։ И апостолы услышали о том, что язычники принимают Бога. Եվ առաքյալները լսեցին, որ հեթանոսները ընդունում են Աստծուն, И они послали туда Варнаву. եւ այնտեղ ուղարկեցին նրանք Վարնաբասին։ И дальше, начиная с 23 стиха, мы читаем. Եվ 23-րդ խոսքից մենք կարդում ենք. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольное народа к Господу. Եվ նա երբ որ եկավ եւ Աստծո շնորհքը տեսավ, ուրախ եղավ եւ հորդորում էր ամենին, որ սրտի հոժարությամբ Տիրոջ հետ մնան, որովհետեւ նա բարի եւ սուրբ հոգով եւ հավատքով լցված մարդ էր եւ շատ ժողովուրդ ավելացավ Տիրոջ համար։ О Варнаве сказано, что он был муж добрый и исполненный Духа Святого. Եվ Վարնաբասի համար գրված է, որ նա բարի մարդ էր եւ սուրբ հոգով լցված։ И увидев Божью благодать, действие Божие, он весьма возрадовался. Եվ երբ որ նա տեսավ Աստծո գործը, Աստծո շնորհքը, նա չափազանց ուրախացավ։ И он что-то начал говорить обращенным людям. Եվ նա սկսեց դարձի եկած մարդկանց ինչ-որ բաներ ասել։ Это выражено здесь очень короткими словами. Եվ այստեղ գրված է շատ կարճ խոսքերով։ Он убеждал их держаться Господа искренним сердцем. Նա համոզում էր նրանց Տիրոջը բռնել անկեղծ сыртով։ По-немецки и по-английски это звучит немножко по-другому. Անգլերենում եւ գերմաներենում մենք Учил их держаться Господа всею крепостью сердца. Նա սովորեցնում էր բռնել Տիրոջը սրտի ամբողջ ամրությամբ։ Искренность по отношению к Богу – это то, когда мы Его держимся всей крепостью нашего сердца. Աստծո նկատմամբ անկեղծությունը դա այն է, երբ դու նա պին բռնում ես անկեղծ սրտով։ Мы все время слышим о том, что надо жить в благодати, это правильно. Մենք միշտ լսում ենք, որ պետք է ապրել շնորհքով եւ դա ճիշտ է։ О том, что надо дать Господу жить в нас, Եվ պետք է թույլ տանք, որ Տերը ապրի մեր մեջ, это правильно. եւ դա ճիշտ է, Но возникает один вопрос. բայց առաջանում է մեկ հարց։ Я стараюсь это делать, но не всегда у меня это получается. Ես փորձում եմ դա միշտ անել, թեև միշտ չի ստացվում։ И вы это хорошо знаете. Եվ դու դա գիտես։ Я был тогда еще молодым человеком, я не был даже диаконом. Եվ ես երիտասարդ էի, նույնիսկ սպասավոր չէի, У меня что-то сильно не получалось. եւ ինչ որ մի բան իմ մոտ չէր ստացվում։ Я пришел к своему служителю Ես եկա իմ սպասավորի մոտ, и говорю: Степан, мне ничего не получается. ես ասեցի Ստեփան, իմ մոտ ոչ մի բան չի ստացվում։ Я думаю, что я умру. Եվ ինձ թվում է ես կմահանամ։ Я что-то так не получается, что я духовно умираю. Եվ ինձ թվում է, որ իմ мод այնպես չի ստացվում, որ ես հոգեվորապես եմ մահանում։ И он мне тогда сказал: Եվ նա ինձ այն ժամանակ ասեց. ну, Ричард, если Бог определил тебя умирать, я тебе ничего не могу помочь. Դասած Ռիչարդ, եթե Տերը որոշել է դու մահանաս, ես քեզ չեմ կարող ոչ բան օգնել։ Но я тебе скажу, когда ты соберешься умирать, где ты должен умирать. Բայց ես քեզ խորհուրդ տամ, թե երբ որ դու որոշես մահանալ, որտեղ պետք է մահանալ։ Приходи умирать в церковь. Արի եկեղեցի մահացի։ Вы знаете, это он меня, конечно, шокировал. Գիտեք, դա ինձ ցնցեց, Но это был удивительный совет. բայց դա շատ հետաքրքիր խորհուրդ էր։ Когда мы у ног Христа, когда мы в церкви, мы не можем умереть. Եվ երբ որ մենք եկեղեցում ենք Քրիստոսի Потому որդին, что որ մենք չենք կարող մահանալ, он есть жизнь. որովհետև նա կյանք է։ Но сама по себе этот путь жизни, он не бывает такой очевидный. Բայց ինքնին այդ ճանապարհը այդպեսի ակնհայտ չի լինում։ Я даже не буду задавать вопросы, я знаю это. Եվ նույնիսկ ես չեմ հարցեր տալի, ես գիտեմ որ այդպես է։ Что такие вещи бывают у вас. Գիտեմ թե ձեր հետ ինչ է կատարվում։ Мы пришли к Господу, это было так хорошо. Մենք եկել ենք Տիրոջը եւ դա շատ լավ էր, А потом возникли какие-то трудности. բայց հետո դժվարություններ առաջացավ։ Вот здесь очень важно понять, что нам надо держаться Господа
всею крепостью сердца. Եվ այստեղ մեզ պետք է շատ լավ հասկանալ, որ Տիրոջը պետք է բռնենք ամբողջ ուժով, սրտի ամրությամբ։ Не так даже сильно важно иногда бывает, что у нас получается. Եվ երբեմն այդքան կարևոր չի մեր մոտ ստացվում է թե ոչ։ Самое важное, чтобы мы держались его. Ամենակարևորն է, որ մենք Տիրոջը Я դիմ встретил բռնենք։ там в Германии одну девушку, Ես Գերմանիայում մի աղջիկ այդտեղ ուսում, и я давно не видел ее в собрании. եւ վաղուց չէի տեսել եկեղեցում, Я говорю, почему тебя нет в собрании? եւ հարցնում եմ, ինչու ժողովուրդը քեզ Она չեմ говорит, տեսնում։ я не могу ходить в собрание, я плохая. Ես չեմ կարող գալ եկեղեցի, որովհետեւ ես վախն եմ։ Я говорю, твоя проблема не в этом. Ասում եմ, որ քո խնդիրը դրանով չէ։ В чем? Բա ինչու՞ չէ։ У тебя нет по-настоящему живой веры. Դու չունես իրական ճշմարիտ հավատ, կենթանի հավատ։ Ты что, хочешь сказать, что вера важнее, чем какая я хорошая или плохая? Դու ինչ է պատասխանում։ Ուզում ես ասես, որ հավատքը ավելի կարևոր է, քան ես լավն եմ թե վատն եմ։ Я хочу тебе сказать, что без веры Богу угодить невозможно. Ես քեզ ուղղակի ուզում եմ ասել, որ առանց հավատքի, Ибо приходящий Навык часто к начисто. Богу должен верить, что Он есть. որովհետև Աստծուն եկողը պետք է հավատա, որ նա կա, И ищущим Его воздает. եւ երբ փնտրողներին վարձատրույց է լինում։ Поэтому надо держаться Господа всею крепостью сердца. Դրա համար մենք պետք է Տիրոջ պին բռնենք սրտի ամբողջ ամրությունով։ У тебя может что-то не получается. Գուցե քո մոտ ինչ-որ մի բան չի ստացվում։ Тебе, может быть, кажется, что никогда не Եվ получится. քեզ նույնիսկ թվում է, թե երբեք չի ստացվի։ Но Он любит нас. Բայց նա սիրում է մեզ։ И важно, чтобы мы держались Его всею крепостью сердца. Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի նրան բռնենք սրտի ամբողջ ամրությունով։ И Варнава, он был муж добрый, он был исполненный духом, и он знал это. Եվ Բարնաբասը նա բարի մարդ էր եւ Սուրբ Հոգով լցված եւ գիտել նա դա։ Он понимал, что в жизни встречаются такие сложные вещи, которые мы сами не преодолеем. Նա գիտեր, որ կյանքում պահեր է գալի, որ շատ դժվար է լինում եւ մենք չենք կարող հաղթարել։ Я даже не буду уговаривать вас преодолеть. Եվ նույնիսկ չեմ էլ փորձելու համոզել հաղթարել։ Надо умирать у ног Христа Պետք է մահանալ Քրիստոսի и ողջույնով держаться Его крепостью сердца. եւ նրան պին բռնել սրտի ամբողջ ուժով։ Вне всякого сомнения, мы все хотим благословения. Անշուշտ մենք բոլորս ուզում ենք Աստծո И օրհնությունները։ я это хочу, и вы это хотите. Ես էլ եմ դա ուզում եւ դուք էլ եք դա ուզում։ Но дело в том, что Богу надо, Բայց բայնան է, որ Աստված ուզում է, чтобы мы жили им в любых ситуациях, որ մենք նրանով апրենք բոլոր վիճակներում держались Его искренним сердцем, եւ նրան պին բռնենք անկեղծ держались Его всею крепостью сердца. ամբողջ զորությունով, սրտի զորությունով նրան բռնենք։ Даже если тебе кажется, что впереди нет никакой перспективы, Եվ եթե քեզ նույնիսկ թվում է, որ չկա այլևս հեռանկարք, давайте будем держаться Его всею крепостью եկեք նրան нашего պին сердца. բռնենք սրտի ամբողջ ուժով։ Он нам все равно поможет, Նա մեզ միևնույն է, կօգնի։ Он все равно нас благословит, Он нас любит. Նա մեզ սիրում է։ Его любовь – это не временное настроение Его сердца. Նրա սերը դա պայթակ տրամադրություն չէ նրա Это սերը։ одно из Его совершенств. Դա նրա կատարելություններից մեկն է։ Оно не меняется и не исчезает. Նա չի փոխվում եւ չի վերանում։ И Бог хочет, чтобы мы держались Его всею силой нашего сердца. Եվ Աստված уզում է, որ մենք իրան ամբողջ сыртի զորությունով բռնենք։ Раньше или позже помощь придет. Վաղ թե ուշ միևնույն է, օգնությունը գալու է։ Она, может, придет немножко по-другому, чем мы себе всегда представляем. Գուցե այդ օգնությունը գա մեկ այլ կերպ, քան մենք պատկերացնում ենք։ Он нас чему-то научит. Բայց նա մեզ ինչ-որ մի բան կսովորեցնի։ Знаете, с чего Он начинает? Գիտեք, ինչից է նա սկսում։ Он учит нас верить, что Он прощает. Նա սովորեցնում է մեզ հավատալ, որ նա ներում է մեզ։ Это одна из самых главных сторон Его жизни в Нем. Դա նրա կյանքի մեջի ամենակարևոր կողմերից մեկն է։ Мне уже почти 77 лет. Ես մոտավորապես 77 տարեկան եմ Я иду за Богом больше 50 лет. եւ Տիրոջ հետևից եմ գնում ավելի քան 50 Я տարի։ пришел духом больше 50 лет. 50 տարուց ավել մտված եմ Սուրբ Հոգով, Но то, чем я могу жить сегодня, բայց այն ինչով ես կարող եմ ապրել это այսօր, Божья милость. դա Աստծո ողորմությունն է։ Это Божья милость, это Божья любовь. Դա Աստծո ողորմությունն է եւ Աստծո սերն է։ Мы не потому
верим, потому что мы что-то делаем. Մենք ոչ թե հավատում ենք, որովհետև ինչ-որ բան անում ենք, А мы делаем что-то, живем жизнью угодно Ему, потому что мы верим в Него. այլ մենք նրան հաճելի կյանք ենք ապրում, որովհետև հավատում ենք նրան։ Его любовь гораздо больше всего, что мы можем сделать. Եվ նրա սերը ավելի մեծ է, քան ինչ որ մենք կարող ենք։ Но Его любовь открывает не только дорогу к Нему. Բայց նրա սերը մեզ ոչ թե бացում է ճանապարհ դեպի նա։ Она нас научает, как жить им Նա նաև սովորեցնում է, թե ինչպես նրա միջոցով ապրել и как жить для Него. եւ ինչպես ապրել նրա համար։ И это, вне всякого сомнения, нелегко. Եվ դա անկասկած հեշտ չի։ Но приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и ищущим Его воздает. Բայց ով որ գալիս է, պետք է հավատա, որ նա կա եւ իրեն քննողների բարձրացույց կլինի։ Это воздаяние не значит миллионы долларов или Եվ դա марок. միլիոն դոլարների բարձրացություն չէ։ Это означает, что Он боящимся Его дает спасение. Я просто хочу вас укрепить и поддержать. Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ օգնել եւ զորանալ։ Может быть, тебе трудно, Գուցե քեզ դժվար тебе кажется, ничего не получается, եւ քեզ թվում է, որ ոչ մի բան չի и ստացվում։ вообще ничего не получится. Եվ ոչ մի բան էլ չի Так ստացվում։ многие думают, Դա մտածում։ но на самом деле Он ищущим Его воздает. Բայց իրականում նրանք ովքեր խնդրում են իրան, նա բարձրացույց է իրան։ И тот, кто держится Его всей крепостью сердца, Եվ նա, ով նրան ինքն բռնում է սրտի զորությամբ, он увидит обязательно, նա անպայման կտեսնի, что Бог его благословит. որ Աստված իրան կօգնի։ Это может быть долго держаться. Հնարավոր է դա երկար տևի։ Может быть, Он что-то хочет в нас поменять. Գուցե Աստված ինչ-որ բան ուզում է փոխել մեր մեջ։ И может эта перемена совсем не в том, что мы себе представляем. Եվ այդ փոփոխությունն էլ մենք չենք պատկերացնում։ Мы сегодня слышали про Иосифа. Մենք այսօր լսեցինք Հովսեփի մասին, Эта жизнь действительно удивительная. եւ դա հետաքրքիր կյանք է։ Бог ему сказал, что он будет благословением для всех своих братьев. Աստված նրան ասել է, որ նա իր եղբայրների համար կլինի И օգնություն։ даже для отца с матерью. Նույնիսկ հոր եւ մոր համար։ Это никто не мог понять, даже отец. Բայց դա ոչ ոք չէր կարող հասկանալ, նույնիսկ նրա հայրը։ Но можно было только ждать, когда придет его победа. Բայց պետք է սպասել, թե երբ է գալու այդ հաղթությունը։ Однако Бог говорит, в железо вошла душа его. Բայց Աստված ասում է, երկաթը մտավ նրա մեջ, Его продали в рабство. նրան ծախեցին ստրկության։ Бог его благословил. Աստված նրան օգնեց, Но там появилась такая негодная женщина, которая хотела его соблазнить. բայց այ հայտնվեց մի անիրավ կին, ով ուզում էր նրան Она что-то հայտնվել։ увидела в нем, что привлекало его. Նա ինչ-որ բան տեսել է Հովսեփի մեջ, որ նրան դրակում էր։ Он держался Бога всей крепостью сердца. Բայց Հովսեփը Աստծո պինդ էր դարձել սրտի զորությամբ։ Он ей сказал, как я могу согрешить против Бога и против моего господина? Եվ նա ասաց, ինչպես ես կարող եմ մեղանչել Աստծո եւ իմ Տիրոջ առաջ։ Хорошо, тогда она сказала своему мужу, что он ее хотел соблазнить. Շատ լավ, այդ դեպքում նա իր ամուսնուն ասաց, որ Հովսեփն էր ուզում Он, իրեն։ конечно же, не своей поверил. Իհարկե նա իր Տիրոջ հավատաց Вот отправили опять в тюрьму. եւ նա հավատեց բան։ Он так долго сидел. Եվ նա երկար նստեց բանտում։ Он устал от этого. Նա հոգնեց նրանից։ Его душа вошла в железо. Եվ նրա անձի մեջ մտավ այդ երկաթը։ Бог испытал его, Աստված փորձեց նրան, испытал его веру, փորձեց նրա հավատքը, проверил его, научил его. սովորեցրեց եւ ստուգեց նրան։ Знаете, и потом владыка всех людей, Господь, поставил его вторым после фараона. Եվ հետո բոլոր մարդկանց տիրակալը Տերը դրեց երկրորդ մարդ փարավոնից հետո։ Вторым после правителя. Երկրորդ մարդ տիրակալից հետո։ Библия что-то говорит об этом. Եվ Աստվածաշունչը ինչ-որ բաներ ասում դրա մասին։ Библия говорит, что ему было очень трудно. Եվ Աստվածաշունչը ասում է, Но դա շատ դժվար է, он держался Бога. բայց նա Տիրոջի դին է։ Все было несправедливо. Արդարացի չէր անում, Но Бог испытал его բայց Աստված փորձեց նրան и совершил его. եւ նրան կատարելագործեց։ Это не было так, что каждый его успех вел его все выше и выше. Դա այնպես չէր, որ իր բոլոր հաջողությունները նրան բարձրացնում են, А потом что-то произошло. բայց հետո ինչ-որ մի բան կատարվեց։
фараон поставил его вторым. Եվ փարավոնը նրան դրեց երկրորդ մայր։ Интересно, когда к нему пришли братья его, Եվ հետաքրքիր է, երբ նրա մոտ եկան եղբայրները, по-русски звучит, они боялись, что он теперь им отомстит. եւ ռուսերենով այսպես է նշվում, որ նրանք վախենում էին, որ Լուծը վրեժվեցի, Не бойтесь, я боюсь Бога. բայց նա պատասխանեց՝ մի վախեցեք, ես վախենում եմ Աստծուց։ Знаете, по-немецки по-другому звучит. Գիտեք, գերմաներեն մեկ այլ ձև է նշում։ Не бойтесь, я под Богом. Մի վախեցեք, եւ Աստծո իրապետության տակ եք։ Не бойтесь, я для вас не на месте Бога. Մի վախեցեք, ես ձեր համար Աստծո փոխարեն չեմ։ Եվ այդ բոլոր ցավերի մեջ նա ինչ-որ մի բան սովորեց։ Он научился пониманию братьев простить. Նա սովորեց ինչպես ներև եղբայրներին։ Он научился понимать, что у Бога была в его жизни цель. Նա հասկացավ, որ Աստված իր կյանքում ուներ նպատակ։ Эта цель была в том, что он стал бы спасителем своих братьев. Եվ այդ նպատակն է, որ նա պետք է дառնալ իր եղբայրների Я для պետք։ вас не на месте Бога. Եվ ես ձեր համար Աստծո փոխարեն չեմ։ Я не собираюсь вас судить. Եվ չեմ պատրաստվում ձեզ դատել։ Я поставлен, чтобы спасти вашу жизнь. Եվ ես նշանակված եմ, որպեսզի փրկեմ ձեր կյանքը։ Он понял это. Եվ սա հասկացավ Հովսեփը։ Я не знаю, насколько это правда, но еврейские раввины говорят, Ես չգիտեմ, թե որքանով է դա ճիշտ, բայց հերյա ռաբինները ասում են, что Бог его отпустил из тюрьмы որ Աստված նրան բանտից ազատեց, только когда միայն այն ժամանակ, он до конца простил своих братьев. երբ միջև վերջ ներեց իր եղբայրներին։ Он им говорит, не вы меня послали сюда, продали в рабство. Եվ նա ասում է, ոչ թե դու եք ինձ ուղարկել այստեղ ստորից։ Это Бог меня послал. Դա ինձ Աստված է ուղարկել։ Это он понял, что Бог его ведет. Եվ նա հասկացավ, որ Աստված իրեն առաջնորդում է։ Если бы Бог так его не вел, никто бы ничего ему не сделал. Եվ եթե Աստված այդպես չտաներ նրան, ոչ մեկ իրան բան չէր անի։ Но мы бы не имели Иосифа. Բայց մենք բան չենք ունենա Հովսեփ։ Это со всеми так. Եվ բոլորի հետ այդպես լինի։ Бог проводит нас, дает нам благодать. Бог дает нам благодать. Աստված մեզ տալիս է շնորհ, Это очень сладкое чувство. եւ դա շատ քաղցր զգացմունք է, А потом эта благодать начинает чему-то научить. եւ հետո այդ շնորհը սկսում է մեզ սովորեցնել։ Она спасительная и назидающая. Այն փրկող է եւ սովորեցնող։ Он учит нас чему-то. Եվ նա մեզ սովորեցնում է։ Не потому, что он не может без нас обойтись. Может. Ոչ թե Աստված առանց մեզ չի կարող, նա կարող է։ Но нам надо вырасти такими, какие могут в Царстве Небесном жить, как он хочет. Բայց մենք պետք է մեծանանք այնպես, որպեսզի կարողանանք հակամության մեջ ապրել այնպես, ինչպես Տերը։ И тем, чем он хочет нас благословить. Եվ այնպես, ինչպես ուզում է Տերը օգնելիս։ Касается тебя. Եվ դա վերաբերում է քեզ։ Его благодать не скрыта. Նրա շնորհքը ծածկված չի։ И то, что было в начале твоей жизни, Եվ ինչ որ քո կյանքի սկզբում է, оно никуда не делось. այն ոչ մի տեղ չի վերացել։ Бог не меняется. Бог не меняется. Աստված չի փոխվում։ Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Но Он хочет нас с тобой чему-то научить. Բայց նա ուզում է մեզ բոլորիս ինչ-որ բան Науча этому, Он проводит нас через трудности. Եվ սովորեցնելով դա, նա անցկացնում է մեզ դժվարություններով։ Но наступит момент, когда все уйдет, а Бог благословит. Բայց կգա մի պահ, որ ամեն ինչ կգնա եւ Աստված կօգնի։ Но ты в этот момент не просто будешь наслаждаться Его благословением. Եվ այդ պահին դու ոչ թե միայն կվայելես նրա օգնությունը, Ты будешь наслаждаться им самим. այլ դու կվայելես հենց Աստծուն, Что у нас есть такой Бог, որ մենք ունենք այդպիսի Աստված, который победил смерть, ով հաղթել է մահին, принес нам жизнь. բերել է մեզ կյանք, Он научит нас этой жизнью жить, եւ նա կսովորեցնի մեզ ապրել այդ կյանքը, побеждать все հաղթել ամեն ինչ и стать теми, которые под Богом. եւ դառնալ այնպիսին, ովքեր Աստծո դիապետության կան։ Когда наше благословение будет не просто мы получили и потеряли, Եվ այդ ժամանակ մեր օգնությունը ոչ թե կլինի մենք ստացանք եւ а կորցրեցինք, поскольку мы живем Богом, она никуда уйти не может, потому что Бог благословенный вовеки, слава Ему. այլ քանի որ մենք Աստծո հետ ենք, այդ օգնությունը կմնա, որովհետեւ Աստված հավիտյանս հավիտենից։ Поэтому для нас важно не столько искать благословения, хотя это тоже важно, Դա маань շատ կարեւոր է а искать Иисуса Христа. այլ քննրել Հիսուս Քրիստոսին, Он был унижен, ով ցածրացավ
Он вкусил смерть, ով ճաշակեց մահը, унизил себя до смерти и смерти եւ крест. անձը հազրացրեց, ունայնացրեց միջև քաչի մահվան։ Поэтому Бог его Դրա превознес. համար Աստված նրան բարձրացրեց И пред именем Иисуса склонится всякое колено եւ небесное. Հիսուսի անվան առաջ ցույց կդնի բոլոր Я хочу, чтобы мы с тобой это никогда не забывали. եւ ես ուզում եմ որ մենք դա երբեք չմոռանանք։ Чтобы ты запомнил. Եվ դու իշխես։ Когда приходят тебе трудности, Երբ որ գալիս են քեզ ты не դժվարություններ, просто говорил, Господи, что это за беда на меня пришла, դու ոչ թե ասես Տեր, դա իր դժվարությունն է եկել, а чтобы ты задавался другим вопросом. այլ քեզ ուրիշ հարց։ Чему я могу здесь научиться? Ինչ կարող եմ սովորել այս դժվարության մեջ։ Как я могу тебе здесь послужить? Եվ ինչպես կարող եմ այս վիճակի մեջ ծառայել։ Некоторые говорят, я не могу ему служить, мне так плохо. Можем мы. Ես չեմ կարող ծառայել, որովհետև դժվար է ինձ։ Ոչ, մենք կարող ենք Он ծառայել։ этому нас учит. Եվ դա նա սովորեցնում է մեզ։ Он учит нас жить им. Նա սովորեցնում է ապրել մեզ նրանով։ И мы должны еще одну вещь запомнить. Եվ շատ մի բան է շատ կարևոր է Нам հիշել։ надо учиться понимать, как мы можем Бога прославить. Եվ պետք է սովորել այդ իրավիճակների մեջ, Как ինչպես мы կարող ենք можем կառավարել նրան։ Бога нашего прославить в нашей беде. Եվ մեր դժվարության մեջ, ինչպես կարող ենք մենք կառավարել դրանք։ А святой Израиль живет среди славословия Израиля. Բայց Իսրայելի սուրբը ապրում է Իսրայելի կառավարությունների մեջ։ И когда мы его славим, мы даем ему место, Երբ որ մենք կառավարում ենք նրան, մենք նրան տեղ ենք там, где տալու։ он получает место, он придет со своей победой. Ես երբ որ նա ստանա այդ տեղը, նա Он сам был уничижен до смерти, а сегодня пред именем его преклоняется всякое. որտեղ նա էլ է ցածրացել միջև հիմա, И բայց наша, այսօր բոլոր ծուտերը խոնարհվում наша են։ тоже. Եվ մեր ծուտերը նույնպես։ Если мы ищем его и держимся его всей крепостью сердца, Եվ եթե մենք ընտրում ենք նրան, եւ պինդ ենք բռնում ամբողջ սրտով, победа к тебе придет обязательно. անպայման քո կյանքում կհաղթես։ Чем тяжелее тебе, тем сильнее будет благословение. Եվ ինչքան շատ դժվար լինի քեզ, նրա օգնությունը ավելի շատ է լինելու։ Но ты никогда не будешь наслаждаться просто тем, чем он тебе благословит. Բայց դու ուղղակի ոչ թե վայելելու այս Ты օգնությունները, будешь радоваться о том, что у тебя есть в беде и в счастье. ես չէ։ Он у тебя есть, когда беда и когда Այլ счастье. դու ուրախանալու ես, որ դժվարությունների մեջ դու ունես նրան։ Когда проблемы и когда благословение. Երբ որ կա դժվարություններ այնտեղ կան։ Это наша вера, а он наша жизнь. Դա մեր հավատքն է, իսկ նա մեր կյանքը։ Да благословит вас Господь. Աստված օրհնի ձեզ։ Давайте помолимся.